Good morning, one and all. Thank you very much for giving this opportunity for us to expand our business in Mangalore. Through this, we are going to operate in Mangalore, from Mangalore to Australia, Middle East, and also Africa. We are very much happy so that our Captain Vijay sir and CEO MSAS giving this opportunity to start our business here in the coming months. Vogliamo impiantare qui a Mangalore delle aziende che sono in grado di produrre tecnologie per gli active building, che sono edifici che producono più energia rispetto a quello che consumano e che sono in grado di catturare la CO2 dall'ambiente in cui si trovano e fare anche which looks like your normal granite panel, but this is actually a photovoltaic, a solar panel, which would be generating around 1 kilowatt for every 5 square meters. So this is what we want Mangalore to come and become a sustainable and a green technology hub. And also in terms of employment generation we can create, and we all know that Mangalore is a hub of universities as well. So how can we utilize all the brilliant minds of Mangalore and get them instead of them going somewhere else, get them back to Mangalore and then support us in our innovation, which is what I've been always thinking of. And this is not only the one material which we are thinking of. So we are also thinking on how we can make any building, because in Italy we have almost transformed around more than 120 buildings and made them energy efficient by 80%. It can be it could be solar BIPV panels, thermal insulations, and also any of the material which you have. So we also have patent on thermal insulated doors and windows, which we want to set it up in our Mangalore SEZ. So this will be a one-stop solution for all our energy efficient building materials, and which is our mission, where because in Italy we have this 2030 green energy deal where government wants to go green by 2030. So how we can also be a part of 2030, because we have 2050 deal. If we start contributing it now, we can be a part of the green energy deal much ahead than what India had planned. So let's start something from Mangalore and then make Mangalore as a role model where you can see how green energy is coming up and how you can make the buildings more energy efficient and sustainable without any compromise in the aesthetic. Very good initiative. Back to Uru. Really, Think how we can set up industries in India. So I'm from Mangalore, and me being from Mangalore, I thought, why not Mangalore? Because of its the geographical condition and also the support we have from Mr. Brijesh Chawda. So the moment I met, when we had plans of having a factory here, I met our captain Brijesh Chawda, where we discussed, and he also had a vision where he wanted the Mangaloreans and to come back and focus on contribute on the growth of the Mangalore. So his vision back to Uru is, I think it's now working now from our initiation, and also. Sir, one second, hold sir. Exchange, sir. Sir, shake hand. Thank you.
ಇನಿಷಿಯೇಟಿವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಊರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಊರು ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವೇ ವಿ ಥಿಂಕ್. ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಸದಾ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುವವರು. ಆ ಕನಸನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಜನಸಮೂಹ ಮಂಗಳೂರಿನವರು. ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವವರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲಂಥವರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದವರು, ಭಗವಂತನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವಂಥ ಈ ನಾಡಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಊರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಊರು ಅಂದರೆ ಏನು? ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಊರು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೈ Mangaloreans who have excelled in different walks of life in different parts of the world. ಇದು ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಯೋಚನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರು, ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ವಿಶ್ವದ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ಅವರಿಗೆ ಕಾಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ಅವರಿಗೆ ಮೇಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಿಂಟ್ ಅವರು, ನಿತಿಕ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಅವರು ಈ ಮೀರ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮೀರ್ ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರೇನು ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳು, ಫೋಟೋ ವೋಲ್ಟೈಕ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳು, ವಿಂಡೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ತುಂಬ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ತುಂಬ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ಪನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಿಂಟ್ ಅವರ ಬೆನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿತಿಕ್ ರತ್ನಾಕರ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಜಾಗಗಳಿದೆ, SEZ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಿಂಟ್ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿತಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು at this point of time I must thank Mr. Suryanarayana because he continuously followed up this case, continuously ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇದು ರಿಯಾಲಿಟಿಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. The lot of things which has to happen, but they have shown an expression of interest and SEZ has shown a desire to cater to that interest. ಸೊ ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಈ ಮೀರ್ ಗ್ರೂಪ್ನ 4 ಜನರು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರಾದಂಥ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಟು ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಳೆ ನಾವು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ FDA ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. As of now, Mir Group over a period of in a phased manner they are going to invest close to 1,500 crores in this project, and naturally ತುಂಬ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. The plan and the phase development will be discussed subsequently, which will also be communicated. But ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಂಡೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳು, ಕೆನರಾ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಾಯ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪೂರಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಿಂತನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಥಿಂಕ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಊರು ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ
ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ನೀರ್ಗೂರಿನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ